So let's start with the fourth module of material handling and facilities planning. First, I will go to its contents. It holds introduction, material handling systems, material handling principles, classification of material handling equipment, and relationship of material handling to plan layout. So first I'm going to its introduction. So before that, we need to recollect what we have studied in the past three modules. Actually, in those modules, we were dealing about the facilities planning and the plan layout. But when we come to the fourth module, we are entirely switching to a new topic called material handling systems. So first I'm going to its definition. Material handling embraces the basic operations in connection with the movement of bulk, packaged, and individual products in a semi-solid or solid state by means of gravity or manually or power actuated equipment and within the limits of individual producing, fabricating, processing, or service establishment. See here what it is saying, like material handling devices or equipments are those devices that helps in moving of materials from one machine to another machines regardless its shape, size, or state, and which is being carried out, or those movement is being carried out either with the aid of gravity or by manual help or by with the help of any machines or power actuated machines. And those devices that helps in moving the materials from one machine to another machine or one place to another machine is called material handling equipments or systems. Okay, so next point is that material handling does not add any value to the product but adds to the cost of product, and hence it will cost the customer more. So the handling should be kept at minimum. See, we know that movement of material from one devices to another or one machine to another will not add any value to the product. It's just moving it. Unlike the production process, it is just moving the products or moving the raw materials from one machine to another. So cost factor is not literally adding over there, but if you are delaying the entire production process, like if you are not giving proper material handling equipments at the right time or at the right place, or we are not placing a proper material handling equipment, what happens is that the machine that is going to receive these materials will be, or the in process inventory at the front of the next machines will be more, and that causes the delay in production process. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ ഡിലേ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ കുറയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറയ്ക്കുകയും അപ്പോഴങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ലിറ്ററലി ആ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പുവർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർജി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിലേ പീരീഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. Okay, and next line it says like material handling is the art and science involving the movement, handling, and storage of material during different stages of manufacturing. Material handling എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it involves the movement, handling, and storage. See, നമുക്കറിയാം ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഷിപ്മെൻറ്റ് വരെ, ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഷിപ്മെൻറ്റ് വരെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പല സ്റ്റേജിലും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റിൽ ഷിപ്മെൻറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പം ഈ പോയിന്റിലെല്ലാം ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ടൈം ടു, ഇത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത്, ഇത് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ആ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാക്കേജ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നിടം വരെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സർവ്വ ഡിവൈസസും എന്തായിട്ട് വരും, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു the next topic, and that is objectives of material handling. So what are the aims of material handling? എന്തിനാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. By providing proper material handling equipment, we can minimize the cost of material handling. പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റയർ
ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റിനെ, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ ഡിലേ പീരീഡ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിലേ പീരീഡ് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എമൗണ്ടിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വി ക്യാൻ സപ്ലൈ ടു ദ മെഷീൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. So by providing those products at the right time, you can produce the so-called, we can help in processing those materials, and we can reduce the inventory. അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി കുറയ്ക്കാനും അതിന് സാധിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ ഡിലേ പീരീഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവിടാൻ നമുക്കത് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് എമൗണ്ടിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനത് പറ്റണം. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു മെഷീനിൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഷീൻ 1 മെഷീൻ 2 പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മെഷീൻ 2 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഒരു അറ്റ് എ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൺ പീരീഡിൽ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 10 യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതിൽ കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റീനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി. പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ട, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ മച്ച് ഓർ ഹൗ മെനി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് or how much amount of products is being transported from one unit to another or one device to another. Based on that only I will opt a material handling equipment. അപ്പം ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് I make sure that this much amount can be transported with the help of these machines or this equipment. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എയിമാണ്. ദെൻ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജസ് ടു മെറ്റീരിയൽസ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പറയുന്നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഡാമേജ് വരാത്തക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പോകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രിയിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എനിക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ ബൈ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ I don't need any kind of alterations in the so-called inventory. അപ്പം പ്രോപ്പർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ ഓവർലോഡിങ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓവർലോഡിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ അനദർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻവെൻട്രി ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അവിടെ ഡിലേ പീരീഡും കൂടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇൻവെൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നീട് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയിം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാനിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. In planning principle, what they are saying that all handling activities should be planned. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ മെഷീനറീസിലും വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പ്ലാൻഡായിട്ട് വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റംസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് what they are saying, like we should plan a material handling equipment which do all kind of
ഓപ്പറേഷൻസ്, എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് റിസീവിങ്, സ്റ്റോറേജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ, അങ്ങനൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കൊണ്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനായിരിക്കണം കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരു മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി യൂട്ടിലൈസസ് ദി എൻറ്റയർ സ്പേസ്. നോർമലി ക്യൂബിക് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ക്യൂബിക് സ്പേസ് മൊത്തത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൂളർ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലോഡൊക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മളൊരു കാർട്ടണിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അടുക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് പല ബോക്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ യൂണിറ്റ് ലോഡ്സ് നമ്മൾ ഓരോ ബോക്സിലോട്ട് അടുക്കത്തില്ലേ, ആ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളവിടെ വെക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എടുത്താലും മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് പവർ ആക്ച്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ മാനുവലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഗ്രാവിറ്റി വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കണം ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, സ്പൈറൽ ഷൂട്ട്സ്. അപ്പം ആ സ്പൈറൽ ഷൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മേളിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പൈറൽ ഒരു പാത്ത് വേ ആണ്, ആ പാത്ത് വേ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി താഴെത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റിക്കാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അതിന് കൊടുക്കുക. മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുള്ള, ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് മറ്റു മെഷീനിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിനകത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഏത് രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ കോംപ്ലക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഒരിക്കലും മൂവ്മെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യല്ലേ. അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളത്. സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ഓൾ ദ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം മെഷറും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക. പിന്നെ മെക്കാനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാവിറ്റി പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. അതായത് മാനുവലിന് പോകാതെ മാക്സിമം മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം. കാരണം മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഫെറ്റീക്നെസ് ഓഫ് ദ സോ കോൾഡ് വർക്കർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മെക്കാനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൽറ്റ് കൺവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, ഒരു പവർ ഡ്രിവൺ ഒരു ഇതിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ദോസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദോസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ, ആ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയലും കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മൂവ് ദ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻസ്പെക്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റോർ. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്.
equipment selection principle. അതായത് when you go for an equipment, material handling equipment, make sure that it just have an inline characteristics with the material that's been moved. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റുകളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതെടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എ ലിക്വിഡ് ഒരു കൊറോസീവ് ലിക്വിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടോക്സിക് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിയാക്റ്റീവ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ എ കണ്ടെയ്നർ. ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ. Then dead weight principle. Always reduce the ratio of dead weight to the payload. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറവായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം. പിന്നെ മോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. യെസ്, വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് are those equipments that helps in moving the materials from one point to another. So make sure that it is moving, എപ്പോഴും മൂവിങ് ആയിരിക്കണം. ഐഡൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. റെഡ്യൂസ് ഐഡൽ ടൈം. ഐഡൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഡിലേ പീരിയഡ്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിലേ പീരിയഡ്സ്. മെഷീൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീന് ഈ പറയുന്നോട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഒരിക്കലും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹോൾഡ് വാട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി മെയിൻ്റെനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പ്ലാൻ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓർ ഷെഡ്യൂൾഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ഓൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും, ഈവൻ ദോ നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റെനൻസിലോട്ട് പോകാതെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ. എന്നാലേ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒബ്സൊലസൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് എ ടൈം എലാപ്സസ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് ഓരോ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് കം ഇൻ ടു ആക്ട്. സോ as new technology comes, you need to change the technology of your existing machine. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീനിൻ്റെ ടെക്നോളജി മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് സോ കോൾഡ് ടെക്നോളജി, യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദി എൻറ്റയർ മെഷീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, യു നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉറപ്പായിട്ടും അത് മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാലേ നമ്മുടെ ലോങ് ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പീരീഡിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കപ്പാസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി. എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഒരു മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി. കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂസ് മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് അതർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഓക്കെ. കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആയാലും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഫുൾ ഓൺ ഓടുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഓൺ റണ്ണിങ് രീതിയിലാണോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതുമായിട്ട് എയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫുൾ ഓൺ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദെൻ പെർഫോമൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് കോസ്റ്റ് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ്. അതെപ്പോഴും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. അതാണ് ലാസ്റ്റിലത് പറയുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പെർഫോംഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്. താങ്ക് യു.